मुर्शिद सोना 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 मेरा मुर्शिद। कि अपने कर्मां नूं, अपनी करनी नूं, अपने शब्दां नूं ਉੱਚਾ कर, अपनी आवाज नूं नहीं। क्योंकि बंदा आवाज तो ਉੱਚੀ कर ਲੈਂਦਾ कई बार, बड़ी ਉੱਚੀ बोलता है। कभी देखिया ना गुस्से च आके, क्रोध च आके अपनी गल मनाण वास्ते बंदा किन्नी ਉੱਚੀ बोलता है। वो कहते आवाज नूं ਉੱਚੀ करन नाल कोई गल नहीं बननी, तेरे शब्द ਉੱਚੇ होने चाहिए। शब्द ਉੱਚੇ का मतलब पता ना, क्योंकि तुहाडे शब्द नीवें भी हो सकते हैं, तुहाडे शब्द ਉੱਚੇ भी हो सकते हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨੀਚ ਬਾਣੀ ਨਾ ਬੋਲ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਰਾ ਗੌਰ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹੈ, ਨੀਚ ਬੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। उस राजे ने एक दिन सोचा कि उस भगवान ने, परमात्मा ने मैनू सब कुछ दिता है, तो मेरे नगर च एक भगवान का आलीशान मंदिर होना चाहिए है, आलीशान मंदिर। पर मेरे नगर दे विच इन्नी खुली जगह नहीं है, क्योंकि जगह जगह लोगों के घर है, इधर मेरा महल है, इसलिए मंदिर चाहिए खुली जगह जिथे हज़ारां की गिनती च लोग पहुंचण और आलीशान मंदिर बनावा। तो जदों उसने अपने सलाहकारां नाल सलाह की कि कोई अच्छी जमीन लभो जिथे मैं भगवान का मंदिर बनावा। हुण सलाहकारां ने, राजे ने दस दिता उन्होंने, इदां इदां मैनू आ चीज़ां चाहिदियां है, आलीशान सुंदर मंदिर बनाना है, उहदे वास्ते जगह लभो। तो राजे के दसे अनुसार जदों सलाहकारां ने जगह तलाश की और वापस फिर राजे कोल आए तो कहन लगे, महाराज जगह तो मिली है पर वो नदी तो पार मिलती है, क्योंकि उत्थे नदी तो पार अगर मंदिर बनाया जाए तो मंदिर बड़ा खुला बनेगा, बड़ा सुंदर बनेगा। क्योंकि जैसा मंदिर तुसी चाहते हो अपने नगर च उन्नी जगह नहीं है, क्योंकि जे इत्थे बनाते हैं तो सानू कई लोगों के घर तोड़ने पैणगे। तो राजे ने कहा नहीं, भगवान का घर बनाने वास्ते किसी का घर ढाना नहीं है, क्योंकि राजा बड़ा अपनी प्रजा नाल प्रेम करने वाला सी कि जे मैं किसी का घर गिरा के भगवान का घर बनाऊंगा तो भगवान कभी मेरे नाल खुश नहीं होएगा, क्योंकि सब दे अंदर उही तो रहिंदा है। मैं तो बस चाहता हाँ कि एक ऐसी जगह होवे जिथे सारे पहुंच के उन्होंने याद कर सकन, थोड़ा समा कढ़ के उहदी याद विच बैठ सकन। हुण जिद्दां दस्सिया सलाहकार नदी तो पार जगह सिलेक्ट कर लई और राजे ने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिता। 7 मंजिला मंदिर, 7 मंजिला मंदिर की उसारी शुरू हो गई और देखदियां देखदियां कुछ समय च हज़ारां लोग लगे, नौकर चाकर लगे और देखदियां देखदियां कुछ समय च मंदिर तैयार हो गया। हुण जदों मंदिर तैयार हो गया तो हुण राजा सोचण लगा कि मंदिर विच पुजारी दा होना भी जरूरी है, क्योंकि बिना पुजारी तो मंदिर नहीं हुंदा। पर हुण पुजारी भी मैं किसी योग्य इंसान नूं रखना जिहड़ा वाकई पुजारी बनन दे योग्य होवे। इसलिए राजे ने अपने गुरु नाल बेनती की, क्योंकि हर राजे दा कोई ना कोई गुरु हुंदा, राजगुरु हुंदा है। राजगुरु नाल बेनती की कि हे सतगुरु, मंदिर तां तैयार हो गया, कोई योग्य इंसान चाहिए है। तो उस वेले गुरु ने राजे नूं कहा, फिर राजा ऐलान कर दे, ऐलान कर दे कि 30 दिनों बाद मंदिर तैयार हो चुका है, 30 दिनों बाद इस मंदिर का पुजारी नियुक्त किया जाएगा। पर 30 दिनों तक सब दे वास्ते दरवाजे खुले है, सब ने रोज मंदिर च हाजरी लगानी है, सब ने रोज मंदिर च हाजरी लगानी है। तो राजे ने कहा, महाराज इहदे नाल की होएगा? बस कहंदे जदों लोग हाजरी लगाण आणगे असीं उपर बैठे आपे देख लवांगे किहड़ा योग्य है, क्योंकि योग्यता का पता परख के लगता है, बिना परख तो योग्य व्यक्ति देखा नहीं जाता। और 1 महीना 30 दिन बहुत है, ये 30 दिनों च देख लवांगे योग्य होएगा, उन्होंने मंदिर का पुजारी बना देवांगे। हुण जरा समझना सारिਆਂ ने कि राजे ने 7 वचन किया, ऐलान कर दिता, ढिंडोरा सारे पासे गूंज गया, ऐलान हो गया पूरे नगर दे विच
ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਯੋਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸੀ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯਾਨੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਐਡਾ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੰਤਰ, ਹਰ ਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। 30 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪੁਜਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਇਹ, ਹੈ ਕੌਣ ਇਹ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਲੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਅੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਦ ਵੀ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿਓ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲਓ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਗਾ। ਔਰ दूसरी चीज और तीसरी चीज मैं जो देखी ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਥਰ 'ਚ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਥ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ ਇਹ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ ਦਇਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਦਾ, ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਲ ਖਾਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦਇਆ, ਕਰੁਣਾ, क्षमा, एक दूजे की पीड़ा ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਏ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਦਇਆ, क्षमा ਦੀ, अच्छाई ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ, ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਕਰੁਣਾ ਸੀ, ਦਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, अच्छाई ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਵੀ ਰੱਟ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਰੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ अच्छाई ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ 7 ਚੱਕਰ ਹੈ, ਔਰ 7ਵੇਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ अच्छाई ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, अच्छाई ਹੈ, क्षमा ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਚੁਣੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ?
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਦਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ, ਅੱਛਾਈ, ਸੱਚਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਆਇਤਾਂ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਈਏ, ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਈਏ, ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਜਦ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਨਿਕਲਣ, ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ। ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਪਰ ਚੰਗਾ ਬੋਲ, ਅੱਛਾ ਬੋਲ, ਉੱਚਾ ਬੋਲ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਸੋਚੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇਂ ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਨੀਵੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਪਰ ਅੱਛਾ ਬੋਲ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਉੱਚੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇਗਾ, ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 30 ਦਿਨ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ 90 ਸਾਲ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਯੋਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਯੋਗਿਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੋਗਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਵਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਗੁਰੂ, ਰਹਿਬਰ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੁਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਐ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਰੁਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੰਡੇ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ। ਸਭ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਝਗੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਦੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना।